ఎస్ తెలుగు టీవీలో వీడియో చూడాలంటే ముందుగా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్రభువా, మీరు మాకిచ్చిన సమయాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు. దేవానికే వందనాలు ప్రభువా. జరగబోయే కార్యక్రమం అంతట్లో కూడా నా తండ్రి వాతావరణాన్ని మీరు అనుకూలపరచండి. మా యాజమాన్యాన్ని బట్టి జ్ఞాపకం చేసుకోనండి, మా అధికారులను బట్టి జ్ఞాపకం చేసుకోనండి. అయ్యా, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మంచి ఆరోగ్యం దయచేయండి. వారి చేయ ప్రతి ఒక్క పని పాటలో మీరే తోడుగా ఉండండి ప్రభువా. చేరువచ్చిన ఈ బిడ్డలందరిని బట్టి మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోనండి తండ్రి. వారందరికీ కూడా మంచి ఆరోగ్యం దయచేయమని దయచేస్తున్న విధానమును బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ ఈ కొద్ది ప్రార్థన మీ పాదాలు చెంది సమర్పిస్తూ మా ప్రభును ప్రియకుమారుడు నేను యేసయ్య శ్రేష్టమైన నామం అడిగి వేడుకుని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. That we all unite on this auspicious occasion. On this happy occasion, I would like to convey my feelings with all of you. First of all, I feel very happy that I am given this opportunity to express my feelings about three great personalities of this college. The first and the foremost is our beloved correspondent sir, Janab Haji Khader Sharif sir. He is the founder of Medina Educational Society. Under this society, all the colleges as JLB and SNVTM, they are the notable landmark places of Repalle town. Thousands of girls got education here and settled in a higher position in different places of the world. All this credit goes to our respected correspondent sir. So he is great and something special, not only to us but also to the town, the district and also to the state. A few words about such a great personality. He is designer of academics, craftsman of education and engineer of discipline. His personal care, love, concern towards students nurtured these colleges to grow its greater heights. He is an inspiring role model to all of us. He has been rendering relentless and meritorious service to this college. His witting towards staff and students
are really pleasing and delightful. He is very industrious personality and takes sweet pains for making his students better. Thank you, sir. And now a few lines about Mrs. Husne Jahan ma'am, the principal of SNBTM Degree College. Each and everyone knows she is Mrs. of our correspondent, sir. They are made for each other. Both take sweet pains in keeping the institution on top of the town and making its all-round development. So it is my moral responsibility as one of the students of the college to tell about respected ma'am to all of you. She not only impacts education but also teaches us the values of life. It is she who enables us to read, write and pass various exams so that we can become self-sufficient and earn livelihood and also understand the life to become a good human being. Madam understands her students so well that without telling, she comes to know what her students want. Never have I seen such a bond of love, affection, care between the students and the management. At the end, I take this great privilege to share my feelings, emotions, thoughts, ideas about our respected Honorable Principal of JLB Junior College. She is none other than our Fairoz Madam. Advantages. This celebration makes juniors and seniors to mingle with each other and develop a friendly atmosphere. The journey of 6 months with all my classmates has been very exciting, and our staff always put their best efforts to guide and help in showcasing the hidden qualities of each and every student. It is very important to enhance the confidence level of the students so that they can have stage daring and socializing with others. The talents we demonstrate here are the proof that we have the potentiality to be useful citizens of the future. Our staff of DED College are being trained, sincere and always dedicated to handle us with utmost love and affection and make us feel comfortable in the learning environment. I appeal all the students to unite and excel in academic as well as other extracurricular activities. That we must be responsible and contribute to the cause of society while working hard for our studies and must try to acquire a respectable place in our life. Today, we are all students and tomorrow we will be the pillar of the society. Our success is our teachers' success, our management and our college success. Thank you all for listening me and thanks once again for giving me this opportunity. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ నా ప్రత్యేక నమస్కారాలు. అండ్ ఎస్ఎన్బిటి కాలేజ్ లెక్చరర్స్ అందరికీ మరియు జేఎల్బి కాలేజ్ లెక్చరర్స్ అందరికీ నా నమస్కారాలు. అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ టు వన్ అండ్ ఆల్ అండ్ విష్ యూ ఏ హ్యాపీ ఫేర్వెల్ టు అవుట్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్. ఈరోజు ఇక్కడ నిలబడి మీ అందరితో ఇలా మాట్లాడగలుగుతున్నానంటే అది కేవలం మన షరీఫ్ సార్ గారు అండ్ ప్రిన్సిపల్ మేడం మన లెక్చరర్స్ ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం వల్లే ఈరోజు ఇక్కడ మాట్లాడగలుగుతున్నాము. మరి మీరు ఏదైనా మాకు హాస్టల్లో ఇలా సమస్య ఉందా కానీ కంప్లైంట్ చేసినప్పుడు మేడం ఈ టైంలో వెళ్తున్నామే, మేడం ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నారో, ఎలా ఉన్నారో, ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో మమ్మల్ని అని మేము చాలా భయపడుతూ వెళ్ళేవాళ్ళం. కానీ మేడం మమ్మల్ని చూడగానే స్మైలీ ఫేస్తో మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసేవాళ్ళు. ఏంటమ్మా అని చాలా ప్రేమగా అడిగేవాళ్ళు. థ్యాంక్ యూ మేడం, మమ్మల్ని చాలా ప్రేమగా రిసీవ్ చేసుకున్నందుకు. వాళ్ళు ఇచ్చిన నాలెడ్జ్ వల్లే మరి హైయెస్ట్ మార్క్స్ తెచ్చుకొని కాలేజ్లో సెక్రటరీగా నిలబడగలిగాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇన్ని కాలేజీలు నిర్మించి ఇక్కడ ఎంతో మందికి విద్యాదానం చేస్తున్నారు. కాబట్టి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే నా గురించి చెప్పాలంటే ఇంటర్ ఇక్కడే చదివానండి. ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యేప్పుడు నాకంటూ ఒక గోల్ లేదు. 10th పాస్ అయ్యాను, అమ్మలు చదివిస్తున్నారు, చదువుతున్నాను, అంతేనండి. నాకంటూ ఒక గోల్ లేదు, ఏమీ లేదు. కానీ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు నాకంటూ ఒక గోల్ ఏర్పడింది. అలాగే నేనేదో సాధించగలనన్న నమ్మకం నాకుంది.
ఆ నమ్మకంతో ఇక్కడ నుంచి బయటికి వెళ్తున్నానండి నేను. అది ఈ కాలేజే నాకు ఇచ్చింది. అలాగే మీలో కొంతమంది అనుకోవచ్చు, ఈ కాలేజ్లోనే కాదు ఏ కాలేజ్లో అయినా ఇట్లాగే అనిపించి చివరికి వచ్చేసరికి అనుకోవచ్చు. వేరే కాలేజ్ సంగతి గురించి నాకు అనవసరం అండి. నేను చదువుతున్నది జేఎల్బి ఎస్ఎన్బిటిలో. వేరే కాలేజ్ గురించి నాకు అనవసరం. అలాగే నేను ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చానండి. అందరూ చాలా మంది మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచే వచ్చారండి, కాదనట్లేదు. మధ్యతరగతి వాళ్ళకే కాదు, ఉన్న వాళ్ళకైనా బాగా డబ్బున్న వాళ్ళకైనా మంచి సౌకర్యాలు కలిగిన కాలేజ్ అండి ఇది. అది మాత్రం చెప్పగలను. కొన్ని విషయాల్లో మేము తప్పు చేసామండి. ఫైనలీస్ అవ్వచ్చు, కొన్ని విషయాల్లో ఉపాధ్యాయుల్ని మేనేజ్మెంట్ని మేము ఇబ్బంది పెట్టాము. అందరి సమక్షాన్ని నేను క్షమించమని అడుగుతున్నాను. అలాగే ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరికి మేమేమన్నా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టుంటే ఫైనలీస్గా, మేమైతే ఫైనలీస్గా అని ఎప్పుడు ఉండలేదండి. మీరే ఫైనలీస్ అన్నట్టు ఉన్నారు, సెకండ్ ఈస్ ఫస్ట్ ఈస్. మేమే మీకన్నా తగ్గున్నామో అనిపించింది ఈ సంవత్సరం అంతా. కానీ ఏ విషయంలోనే ఇబ్బంది పెట్టుంటే, కోపంగా మాట్లాడుంటే క్షమించండి. లోపాల గురించి వస్తే ఏ కాలేజ్ అయినా లోపాలు ఉంటాయండి. లోపాలు లేని కాలేజ్ ఏది ఉండదు. ఈ కాలేజీలో కొన్ని చిన్న చిన్న లోపాలు ఉన్నాయండి. ఆ మాటకు వస్తే భారతదేశంలో లోపాలు లేని వ్యవస్థే లేదండి. కానీ మేము కోరుకుంటుంది ఏంటంటే ఏ ఒక్క లోపం లేని జేఎల్బీని ఎస్ఎన్బిటిని చూడాలనుకుంటున్నామండి. అదే మా అందరి కోరిక. వెళ్ళిపోయే ముందు అడిగేది ఇంకొక విషయం, సార్ని మేడంని అడిగేది ఏంటంటే, ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఈ కాలేజ్ని రన్ చేయడం మాత్రం ఆపొద్దు సార్. మేడం గారు మాకు ఎంతో సపోర్ట్ చేశారంటే, నేను ఏ స్థితి, నాకు వెనకాల ఏ నేము లేకుండా, అదే నిక్ నేమ్ జాయింట్ అని, అది ఏమీ లేకముందే నేను మేడంతో మాట్లాడానండి. నేను అంత ముందు నుంచి నేను మాట్లాడుతుండేదాన్ని. ఎందుకంటే నాకు ఈ కాలేజ్ అంటే ఇష్టం అండి. నా పరిస్థితిని బట్టి నేను అర్థం చేసుకున్నాను. నా ఇంటి పరిస్థితిని బట్టి నేను ఎక్కడ ఎట్లా ఉండగలను నేను అర్థం చేసుకున్నానండి. మీ ఇంటి పరిస్థితి మీరు ఒక్కసారి అర్థం చేసుకోండి. అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఈ కాలేజ్ మీకు ఒక దేవాలయంలా కనిపించింది ఖచ్చితంగా. ఇక్కడే సురక్షితంగా ఉండగలమని అనిపించింది. బయటికి వెళ్తారు, ఒక అబ్బాయి ఏదన్నా అంటాడు, ఎంత భయపడతారు. లోపల ఉన్నప్పుడు ఎంత ధైర్యంగా ఫీల్ అవుతారు. అది బయటికి లోనికి తేడా. ఇంకొక విషయం, గేట్ దగ్గర వాళ్ళని చెప్తున్నానండి, కొన్నిసార్లు కోపంలో తిడతారు పేరెంట్స్ని, కాదంటలేదండి. వాళ్ళు అలా లేకపోతే మీరు లోన్ ఉంటారా? మీలో కొంతమంది లోన్ ఉంటారా? తిడతారు, కాదంటలేదు. ఒక్కోసారి చేయి చేసుకుంటారు. మీ నాయనమ్మ వయసు కాదా? వాళ్ళంత కోపంగా లేకపోతే మనం ఇంత కంట్రోల్గా లోపల ఉండవండి. అలాగే జేఎల్బీ స్టాఫ్ మెంబర్స్ కూడా అందరినీ నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. हमारे करस्पॉन्डेंट शरीफ सर को और डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल उसने जहाँ मैडम को और बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल दिशा बाबू सर को और बीएड कॉलेज और न्यू जेएलबी कॉलेज के प्रिंसिपल फरोजा सुल्ताना मैडम को और तमाम टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ और मेरे साथियों को सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं आज तालीम के बारे में चंद बातें बताना चाहती हूँ। आमतौर पर से ज़्यादा से ज़्यादा को एजुकेशन कॉलेजेस ही रहते हैं। गर्ल्स कॉलेजेस बहुत रेयर रहते हैं। हम कितने खुश नसीब वाले हैं, हम ना इतने अच्छे माहौल के साथ, इतने अच्छे असातिज़ा के साथ और इतना अच्छा हॉस्टल फैसिलिटीज़ और कॉलेज के फैसिलिटीज़ और कैंपस भी अच्छे हैं, इसलिए हम बहुत खुश नसीब वाले हैं। और लड़कियों के लिए ये कॉलेज बहुत सेफ्टी है और यहाँ अच्छे सिक्योरिटी भी अच्छी है। हम सब यहाँ तालीम हासिल करने के लिए जमा हुए हैं। समाज की तरक्की और तब्दीली सिर्फ उस्ताद ही कर सकता है। उस्ताद की तरक्की, उस्ताद की जिम्मेदारी एक कौम की जिम्मेदारी होती है।
तालीम से ही हमारे मुल्क की तरक्की मुमकिन है। तालीम एक ऐसी दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। चुरा सकता है? नहीं, इसे कोई चुरा नहीं सकता। पैसे को खर्च करने से ख़त्म हो जाएगी और तालीम को खर्च करने से क्या होगा? और बढ़ेगी। तालीम कभी ख़त्म ना होगी। एक लड़का तालीम हासिल करने से सिर्फ एक शख्स की तरक्की हो सकती है और एक लड़की तालीम हासिल करने से खानदान की तरक्की हो सकती है। खासकर लड़कियां दरमियान में ही स्कूल छोड़ देते हैं। हमें कितने खुश नसीब वाले हैं, हमारे माँ बाप हमना इतने अच्छे कॉलेजेस में इतनी अच्छी पढ़ा रहे हैं। इसलिए हम अच्छा पढ़कर अच्छा हार्ड वर्क करके हमारे लेक्चरर्स का और कॉलेज का और सबका नाम रोशन करना है। అలాగే మన ఎస్ఎల్బిటి డిగ్రీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపాల్ గారైన శ్రీమతి హుస్నే జహాన్ మేడం గారికి చిన్న జ్ఞాపకం అందించవలసిందిగా షరీఫ్ సార్ గారిని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం. ఇద్దరిని ఇన్వైట్ చేస్తున్నామండి, షరీఫ్ సార్ని అలాగే మేడం గారిని ఇద్దరిని కూడా అండి. అలాగే సిహెచ్ ఝాన్సీ రాణి పేపర్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో 10%. చిన్న గిఫ్ట్ అండి. అలాగే పి బాగా 10% వచ్చినందుకు గాను డిపార్ట్మెంట్ నుంచి నాగేశ్వరరావు గారు ఎస్ఎల్బిటి డిగ్రీ కాలేజ్ పేపర్ కూడా సెంట్ ఉంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్, మంచి రిజల్ట్ తెచ్చిపెట్టినందుకు. వచ్చినాయి మొత్తం ఓవరాల్ ఒక 6 పేపర్లో సెంట్ పేపర్స్ తీసుకొచ్చారు మేడం గారు. రావడం అనేది గొప్ప విషయమే. రాజకుమారి మేడం గారిని కూడా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ప్రిలెట్ మేడం రాలేదనుకుంటానమ్మా, కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. తర్వాత విజయలక్ష్మి మేడం సార్, వాళ్ళందరి తరఫున మా స్టాఫ్ అందరికీ నేను ఇంకొకసారి థర్డ్ పేపర్ అలాగే ఫోర్త్ పేపర్ 2 సెమిస్టర్లు ప్లస్ ఎస్ఎల్బిటి డిగ్రీ కళాశాల నుంచి కన్వర్ట్ చెప్తున్నాం. సెక్రటరీ సుభాష్ని. నెక్స్ట్ ఎస్కే చాందిని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం. సెకండ్ ప్లేస్ గోస్ టు ఫస్ట్ ప్లేస్ థర్డ్ బిఎస్సి ఎంపీసీ తెలుగు మీడియం బాగుంటుంది ప్రోగ్రామ్. అలాగే నెక్స్ట్ థర్డ్ బిఎస్సి ఎంపీసీ ఇంగ్లీష్ మీడియం నుంచి N1 ఎంపీసీ ఇంగ్లీష్ మీడియం నుంచి సెకండ్ ప్లేస్. అలాగే థర్డ్ బిఎస్సి బయోటెక్నాలజీ నుంచి యజ్ఞ సాయి వైష్ణవి. సెకండ్ ప్లేస్ గోస్ టు కే మోహిని. మా జాయింట్ సెక్రటరీ సర్టిఫికేట్ అమ్మాయి తెచ్చేసుకుంటాం. టాపర్ ఇన్ థర్డ్ బిఎస్సి బీజెడ్సి. సెకండ్ ప్లేస్ గోస్ టు కే మోహిని. అలాగే థర్డ్ బీకామ్ జనరల్ నుంచి ఫస్ట్ ప్లేస్ గోస్ టు కే శివపార్వతి. అలాగే థర్డ్ బీకామ్ కంప్యూటర్స్ నుంచి డి శ్రీలత और कॉलेज सेक्रेटरी. सेकंड प्लेस गोes to वी सुधाराणी. थर्ड बीकॉम कंप्यूटर्स सेकंड प्लेस goes to वी सुधाराणी. फास्ट रावण नाजुरीन फर्स्ट प्लेस. थर्ड बीए హెచ్ఈపీ నుంచి ఫస్ట్ ప్లేస్. అలాగే థర్డ్ బిఏ ఈపీపీ నుంచి అమ్మాయి థర్డ్ బిఏ హెచ్ఈపీ నుంచి సోని. అలాగే థర్డ్ బిఏ చాలా ప్రైజ్లు ఉన్నాయి సుభాష్నికి. అలాగే సని ఎస్కే ఇష్మితా బేగం టాపర్ ఇన్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ బిఎస్సి కంప్యూటర్స్. కే జయశ్రీ ఇస్ ద సెకండ్ ప్లేస్.
అలాగే మనీషా గురించి ఇంకో విషయం చెప్పాలి. మాకు మ్యాథ్స్ మీడియం పి పావని, అలాగే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ బిఎస్సి బీజెడ్సి బి సారిక సార్ బీజెడ్సి టాపర్. He was completed in TTC. Nagaswapna is the topper. CH Nagaswapna. అలాగే సెకండ్ ప్లేస్ బి శ్రీలక్ష్మి. ఆ విషయంలో ప్రమిళ మేడం గారికి మనం ధన్యవాదాలు చెప్పాలి, భయాన్ని పోగొట్టినందుకు. బి శ్రీలక్ష్మి. అలాగే సదా. నెక్స్ట్ బీకామ్ సెకండ్ ప్లేస్ గోస్ టు సిహెచ్ దేవిక. The second place. అలాగే థర్డ్ సెమిస్టర్లో కూడా మెరిట్ లిస్ట్ ప్రకారం అలాగే బిఎస్సి ఎంపీసీ నుంచి థర్డ్ సెమిస్టర్ సిహెచ్ మౌనిక ఇస్ ద టాపర్, డి మౌనిక ఇస్ ద సెకండ్ ప్లేస్. ఇద్దరు మౌనికాలు. అలాగే థర్డ్ సెమిస్టర్ బిఎస్సి బీజెడ్సి నుంచి బి రాజ్యలక్ష్మి ఇస్ ద టాప్. ఈ అమ్మాయికి బాటనీలో 100కి 95 మార్క్స్ వచ్చినాయి థర్డ్ సెమిస్టర్లో. అందరం కూడా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాం అమ్మా. బి రాజు పి స్వప్నకుమారి ఇస్ ద సెకండ్ ప్లేస్. మదిహా సరూర్ ఫస్ట్ ప్లేస్. ఈ అమ్మాయికి బాటనీలో 100కి 100 వచ్చినాయి, బయోటెక్నాలజీలో కూడా 68 వచ్చినాయి. ఓవరాల్గా చాలా మంచి పర్సెంటేజ్ తీసుకొచ్చింది. అలాగే సెకండ్ ప్లేస్ డి నాగలక్ష్మి. సెమిస్టర్ బీకామ్ ఆర్ఎస్ నుంచి సిహెచ్ స్పందన ఇస్ ద టాపర్. ద థర్డ్ సెమిస్టర్ బీకామ్ కంప్యూటర్ ఫీల్డ్ సిహెచ్ స్పందన. అలాగే సెకండ్ ప్లేస్ ఎస్ అనుష. అలాగే థర్డ్ సెమిస్టర్ బిఏ నుంచి వి శిరీష. ఫస్ట్ జి కోటేశ్వరమ్మ. మరి చప్పట్లు ఇస్తే ఇంకా బాగుంటుందేమో. మంచి కొటేషన్స్ రాస్తూ ఉంటారు ముగ్గురు పిల్లలు. వాళ్ళు ఎవరంటే ప్రిన్సిపల్ మేడం థర్డ్ బీజెడ్సి, మంచి కొటేషన్స్ రాస్తారు. జి మాలతి థర్డ్ బీకామ్ కంప్యూటర్స్. అలాగే ఓఏటీలో 80 అబోవ్ కనుక మార్కులు తెచ్చుకున్నట్లయితే వాళ్ళకి మంచి ప్రైజ్ ఇస్తానని అట్ ది సేమ్ టైం చైతన్య గారు కూడా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం, అవకాశం ఇచ్చినందుకు. సెకండ్ ప్రైజ్ కి కోమలి. సార్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చేయండి అందరూ. ప్రైజ్ తీసుకున్న వాళ్ళందరూ ఫ్రంట్కి వచ్చేయండి అమ్మా. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రైజ్ తీసుకెళ్ళి సెకండ్ ప్రైజ్ గోస్ టు రాజ్యలక్ష్మి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రైజ్ గోస్ టు నెక్స్ట్ సెకండ్ హెచ్ఈసి. ఫస్ట్ ప్రైజ్ గోస్ టు ఎన్ విజయలక్ష్మి. సెకండ్ ప్రైజ్ గోస్ టు పి పల్లవి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రైజ్ గోస్ టు వి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎంపీహెచ్. సెకండ్ ప్రైజ్ గోస్ టు కే దివ్య. సెకండ్ ప్రైజ్ గోస్ టు ఎల్ మానస. రెండమ్మ ఫాస్ట్ గా.
Next, the junior students who got highest. Next, second prize goes to D. Swapna. Swapna. Next, 5 by PC. Sorry, first by PC English medium. V. Ruchita. Second prize goes to PC Telugu medium. First prize goes to K. Lavanya. Next to K. Lavanya, first MPC Telugu medium. Next to second prize goes to M. Aparna. Goes to Sheikh Mastani. Next, first HEC, G. Sravanti. First prize goes to G. Sravanti. Usha. First HEC, first prize goes to Bhulakshmi. Next, first MPHW, first prize goes to S. Swati. First CP. Second HEC Divya. శ్రీ కనికిచర్ల సుబ్బారావు గారి జ్ఞాపకార్థం సెకండ్ హెచ్ఈసి. శ్రీ అవార్డ్ బై కే కమలమ్మ జేఎల్ ఎకనామిక్స్. ఎన్ విజయలక్ష్మికి 100కి 97 మార్క్స్ వచ్చినాయి ఎకనామిక్స్లో. చేస్తూ శ్రీ మద్దాల బెంజూరి గారు మా నాన్నగారి జ్ఞాపకార్థంగా జ్యోతికి 1000 రూపీస్ క్యాష్ అవార్డు ఇస్తున్న క్లాస్ లెక్చరర్గా. జ్యోతి వెంకటేశ్వరమ్మ సెకండ్ బైపీసీ ఇంగ్లీష్ మీడియం. నెక్స్ట్ సుఖిత సెకండ్ బైపీసీ తెలుగు మీడియం. She secured 58 marks out of 60 IPEలో. ఇవన్నీ సత్యవతి మేడం స్పాన్సర్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ. అమ్మ చూడండి అమ్మ, ఇక డిఎడ్లో ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంది. ఎవరికైతే ప్రైజెస్ ఉన్నాయో వాళ్ళందరూ రెడీగా ముందొచ్చి నుంచుంటే తొందరగా ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిపోతుంది. ఎస్ఎంబిటి నుంచి థర్డ్ సెమిస్టర్లో మదిహాసూరు థర్డ్ సెమిస్టర్ బాట్ని 100కి 100. శ్రీలత అలాగే థర్డ్ సెమిస్టర్ ఎంపీసీ తెలుగు మీడియం నుంచి సిహెచ్ చిన్న థర్డ్ సెమిస్టర్ ఎంపీసీ తెలుగు మీడియం టాపర్. అలాగే సెకండ్. థ్యాంక్ యూ సార్. Second prize goes to B. Sravani, first D.Ed Telugu medium. First prize goes to S.K. Rajia Sultana, first D.Ed Urdu medium. Second prize goes to S.K. Daulat, second D.Ed Urdu medium. Next mono action. First prize goes to J. Divya and Ratna Manjira.
J. Divya from second year Telugu medium. Ratna Manjeera from first year Telugu medium. Second prize goes to K. Pushpalata from D.Ed first year Telugu medium and Jahidun Nisa first D.Ed Telugu medium. Debate. First prize goes to J. Divya second D.Ed Telugu medium. Second prize goes to O. Preeti first D.Ed Telugu medium. Second prize goes to MD Hina, first D.Ed Urdu medium. Next drawing. Second prize goes to SK Razia Sultana, first D.Ed Urdu medium. డ్రాయింగ్ నుంచి కన్సోలేషన్ ప్రైజ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. కన్సోలేషన్ ప్రైజ్ గోస్ టు ఎం ప్రమీణ, ఫస్ట్ D.Ed తెలుగు మీడియం. నెక్స్ట్ గేమ్ లక్కీ గర్ల్ గేమ్ నుంచి ఫస్ట్ ప్రైజ్ గోస్ టు ఎస్కే ఫాతిమా, ఫస్ట్ D.Ed ఉర్దూ మీడియం. సెకండ్ ప్రైజ్ గోస్ టు ఎం రాజ్యలక్ష్మి, సెకండ్ D.Ed తెలుగు మీడియం. నెక్స్ట్ టార్గెట్ స్టికింగ్ గేమ్ నుంచి ఫస్ట్ ప్రైజ్ గోస్ టు పి కవిత అండ్ సోనీ ప్రియా, ఫస్ట్ ప్రైజ్. Second prize goes to SK Jebin Taz, first D.Ed Urdu medium and SK Mubina Taz. Next game, balls in the basket. First prize goes to SK Afrin, first D.Ed Urdu medium. Second prize goes to K. Sesirekha, first D.Ed Urdu medium. Consolation prize goes to R. Nagalakshmi, first D.Ed Telugu medium. Next quiz competition లో ఉన్న గ్రూప్ మెంబర్స్ అందరూ కూడా రెడీగా ఉండండి. క్విజ్ కాంపిటీషన్ నుంచి ఫస్ట్ ప్రైజ్ గోస్ టు బుష్రా గ్రూప్ 5 మెంబర్స్ స్టేజ్ మీదకి వచ్చేసేయండి. ఫస్ట్ సెకండ్ ప్రైజ్ గోస్ టు కే భావన గ్రూప్ నుంచి కూడా 5 మెంబర్స్ స్టేజ్ మీదకి వచ్చేసేయండి. నెక్స్ట్ క్విజ్ కాంపిటీషన్ లో కన్సోలేషన్ ప్రైజ్ గోస్ టు మొబీనా, ఫస్ట్ D.Ed తెలుగు మీడియం. క్విజ్ కాంపిటీషన్స్ లో ఫస్ట్ గ్రూప్. నెక్స్ట్ రెడీగా ఉంది. సార్ కన్సోలేషన్ ప్రైజ్ ఏ నజ్మా, ఫస్ట్ D.Ed తెలుగు మీడియం. స్టూడెంట్స్తో పాటు స్టాఫ్ మెంబర్స్ కూడా